As we all know that we all here gathered for a life skill program on Stop Worrying, Start Living. So I would like to express our gratitude to our chief guest, Dr. Rekha Patil ma'am. She is a pediatric and motivational speaker, and also she is a gold medalist from BJ Medical College. Since 23 years, she is practicing her own 30-bedded NABH accredited Krishna Children Hospital in Bhusawal. She has been rewarded by Arogya Ratna Puraskar 2022 and Khandesh Ratna Puraskar from 2023. Leading pediatrician being theme of her medical practice is complete health of physical, mental, social and spiritual. Last year also she has taken a seminar here at our institute. Also she is conducting regular seminar on Indian culture and motivational speech for youth. Now with her we are having our Women Development Chairperson Dr. S.M. Shinde ma'am. So we welcome all her with a thunder claps. I request my friend Leena to please felicitate her. नहीं वो वाली लेना किधर रखा है ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ Thank you, Leena. Now, what is motivation? Motivation is the intensity, a direction, right? Motivation drives student behavior and performance. When students are motivated, they will be more positive and energetic in the classroom and towards their goal careers, right? So to motivate us and focus on your goal to have consistency or stick on to something, I request Dr. Rekha Patil ma'am to encourage us and motivate us. Ma'am, please. वो लाइट का देखना दीना मैम को बोलो लाइट करने के लिए इसका नाम क्या है सेशन का नाम क्या Good afternoon, students, boys and girls. Good afternoon. Pleasure and honor to be here for one opportunity for this wonderful seminar of stress. So, what is the subject? What is the title? Title of solution of stress. Subject. साइड का कॉर्नर का बटन Boring and start living. You are living, no? नहीं So, very interesting subject. Stop worrying, start living. So, I express my heartful gratitude for organizing committee, principal and Shinde madam. And I also express my heartful gratitude to every one of you who gather here enthusiastically for this seminar. So, this is wonderful seminar. So, I want your participation. भाई So, are ये you पकड़ ready? पकड़ में माइक लगा So, it is your topic, no? मैम ला माइक दें Stop worrying. It is language problem if you are not convenienced with English. Hindi, Marathi, what language you will participate wholly and heartily? Which? Hindi. Okay? Are you ready? यस मैम Everyone. So, before starting, so we have to, Saraswati goddess is there. So we should express and we should pay obeisance to God, Guru. So with this, we will start our seminar. Om Ajnanatirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Gurave Namaः. ये सगळे फोटो रामवाल सरांना टाकून दिलं वरना ना मेरे पीछे आ जाएगा तू नहीं निकाला Hello. Om Ajnanatirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Gurave Namaः.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So this topic is very interesting and it is a live topic of everyone, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी हो, तो छोटा बच्चा भी है तो उसको स्ट्रेस टेंशन आता है कि नहीं? आता है, आता है, आता है, सही में आता है। तो चाहे स्टडी हो या जॉब हो, है क्या काम? है काम तो कुछ नहीं है, ऐसा एक्टिव काम नहीं रहता है। काम क्या रहता है? बस शरीर का ख्याल रखना है, सोना, खाना, पीना। उनको टेंशन रहता है, उनको तो ज्यादा ही टेंशन रहता है। आपने देखा होगा ना, बहुत स्ट्रेसफुल रहते हो, उनको संभालना, पीक आउट, काम 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 ऐसा बोलना पड़ता है ना। किसको किसको लगता है स्ट्रेस चाहिए? नहीं चाहिए। स्ट्रेस ही प्रॉब्लम है। स्ट्रेस नहीं होगा ना, सब हैप्पी होंगे हम। चाहिए स्ट्रेस? स्ट्रेस नहीं चाहिए आपको? चाहिए स्ट्रेस, लाइक वेरी गुड। आपको स्ट्रेस चाहिए क्या? अभी तो बोला स्ट्रेस में टेंशन आता है, वो बोल रही चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आपको? स्ट्रेस नहीं चाहिए आपको? अच्छा, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चलेगा। और आपको? थोड़ा ही चलेगा। इस चॉइस ना, हमारी चॉइस है, जिंदगी हमारी है, चॉइस भी हमारी होनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे देखो, अलग अलग मत है। तो अभी देखेंगे हम। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ऐसा स्ट्रेस फाइटिंग करके, स्ट्रेस एक पर्सन है, उसको मारो, हो जाएगा सॉल्व प्रॉब्लम? हाँ, नहीं होगा। तो स्ट्रेस पहले क्या है? स्ट्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसके बारे में प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस के बारे में कितने अवेयर हैं हम? तो स्ट्रेस, अगर आपको जीवन में, सबको आनंद चाहिए ना? आनंद चाहिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, चाहिए सोसाइटी में कुछ तो। आप क्यों है? पापा कहते हैं बड़ा नाम करें, तो नाम होने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो कुछ होने के लिए क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। डिग्री के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एग्जामिनेशन चाहिए। और एग्जामिनेशन के लिए क्या चाहिए? स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस नहीं होगा, देखो प्रैक्टिकल बोल रही है, लाइव सेमिनार है। एग्जाम में स्टडी कब ज्यादा होती है? लास्ट में, लास्ट में। सब एक मत है ना? आपको मत है कि नहीं? आपका पहले होता है, पहले दिन अच्छा होता है। कब स्टडी ज्यादा कब होती है? हाँ, एक दिन पहले। हमारे बॉयज तो इतने स्मार्ट रहते हैं, पूरा साल भर मस्त एंजॉय करेंगे। लास्ट में अरे ये 24 आवर में से 20 आवर्स भी कर सकते, स्टडी कर सकते हैं ना। हमारी लड़कियां नहीं रहती ऐसे। हमारी लड़कियां पहले दिन से घिसघास करेंगी, वो 6 घंटा तो भी सोना है ना? सोना है ना? तो ये है, क्या है, कब है स्टडी का दिमाग में घुसता? कब है, क्यों घुसता है? स्ट्रेस। हाँ, सुबह अभी आए क्या? तो स्ट्रेस नहीं होगा तो घुसेगा क्या? तो स्ट्रेस अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। किसने बोला था नहीं है? नहीं चाहिए। स्ट्रेस अच्छा है? अच्छा है। स्ट्रेस अच्छा है? अच्छा है। आपने तो थोड़ा ही दिमाग में जाएगा, चलेगा क्या? तो स्ट्रेस अच्छा है ना? हाँ, तो ये स्ट्रेस। प्रॉब्लेम कहाँ है? प्रॉब्लेम कहाँ है? इधर बोला, हाँ, हम इकडे पण आहे, कंफ्यूज। ये पण बरोबर है, हे पण बरोबर है। कंट्रोल है इसके ऊपर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस दो प्रकार के, एक हेल्दी स्ट्रेस, एक अनहेल्दी स्ट्रेस। ये हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी स्ट्रेस, जैसे एग्जाम का स्ट्रेस अच्छा है। लेकिन अनहेल्दी माइंड होगा, कुछ भी अगर वही स्ट्रेस खाली बैठे बैठे टेंशन रहता है। बूढ़े लोगों को होता है ना, कुछ है क्या टारगेट, वो क्या है? अनहेल्दी स्ट्रेस। हमारा एग्जाम का स्ट्रेस क्या है? हेल्दी स्ट्रेस है। ठीक है, तो स्ट्रेस का प्रॉब्लम है क्या? किसका प्रॉब्लम है?
वेरी गुड। और माइंड में क्या है? हेल्दी माइंड, अनहेल्दी माइंड। तो ये क्लियर होना जरूरी है। तो प्रॉब्लम है कि हमें स्ट्रेस क्यों चाहिए? हमें आनंदी बनना है। आनंद के लिए हमारा कुछ तो होना चाहिए ना। सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, नाम चाहिए, उसके बाद पैसा तो चाहिए। तो उसके लिए तो स्ट्रेस तो आवश्यक है। स्ट्रेस चाहिए ना। हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या है? स्टॉप वरिंग। हाँ, तो स्ट्रेस के साथ हमें वरी नहीं करना है। स्ट्रेस के साथ हमें, हाँ, तो ये है माइंड। तो हमारा अल्टीमेटली सेमिनार है हाउ टू बी गेट कंट्रोल हेल्दी माइंड। क्या है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में क्या है? माइंड कंट्रोल। तो हमारी शुरुआत है, नेक्स्ट स्लाइड। शुरुआत कहां से करेंगे? एंड भी वही है, 2 स्लाइड शुरुआत के और बीच में हमारा सेमिनार रहेगा। तो व्हाट इज कॉज ऑफ स्ट्रेस? अनहेल्दी स्ट्रेस क्या है? सी इज कंपैरिजन। आप है ना यहाँ पे? आप है क्या नहीं है? है ना? हाँ। इधर उधर खो रहे, इधर उधर। आपको चाहिए ना सेमिनार? एक्टिव लिविंग। क्या है? फर्स्ट कंपैरिजन। तो फर्स्ट कॉज क्या है हमारा स्ट्रेस का? कंपैरिजन। तो स्ट्रेस क्यों होता है? जैसे एक जंगल में बहुत सारे प्राणी हैं, ये भी जंगल जैसा है ना? किसको क्या लाइक होता है, किसको क्या है? तो एक जंगल में जो किंग कौन है जंगल का? लॉयन। लॉयन ने क्या बोली? सभा। अब छोटे छोटे बचपन में ऐसे स्टोरी करते हैं ना, वो मॉरल जरूरी है। वहां पे उसने अनाउंस किया कि अभी ये जंगल का राजा जो नेक्स्ट बनेगा, उसको ये शर्त है कि वो उसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? बड़ा बाम्बू जैसा ट्री है, उसको वो जब से जल्द से जल्द वो टॉप में जाएगा, कवर करेगा, वो जंगल का राजा बनेगा। कौन कौन थे जंगल में? कौन कौन थे? सब थे। कौन कौन थे बताओ? हाथी, घोड़ा, और क्या है? रैबिट, फिर मंकी और स्नेक, सारे कोई थे। जंगल में पानी भी रहता है, पानी में कछुआ भी रहता है, फिश भी रहती है ना। तो ये सारे इकट्ठा हो गए, सबको बनना है भाई, राजा बनना है, अपॉर्चुनिटी है ना? किसको नहीं चाहिए? हाँ, तो सब इकट्ठा हो गए। अभी शर्त क्या रखी? ऊपर चढ़ना है। मछली क्या होंगी? पहले सुसाइड कर देंगी स्ट्रेस से। गई वो। टॉर्टोइस ही वैसा ही है। तो कौन जीतेगा यहाँ पे? तो वैसे ही आज सोसाइटी में क्या है? कंपैरिजन क्यों होता है? उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। एक ही रेस के घोड़े हम, सबकी अलग अलग, कोई फिश है, कोई टॉर्टोइस है, कोई चित्ता है, कोई मंकी है, कोई हाथी है। तो हर एक की कैपेसिटी क्या है? अलग अलग है। तो एजुकेशन हम लेने आते हैं ना, माता पिता को पता है ना हमको पता है, शायद टीचर को भी कितना पता है कि एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है। एजुकेशन इज EDU। तो ये लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड का अर्थ क्या है? जो अंदर है कैपेसिटी, एबिलिटीज, वो हमें पता हो के उसको ग्रो करना है। क्या है एजुकेशन का मीनिंग? तो हर एक के अंदर कैपेसिटी अलग है। किसको स्टेज डेयरिंग नहीं आती है? नहीं आती। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, एग्जाम में अव्वल आता है, बोल नहीं सकता स्टेज पे। और एक है बहुत ड्राइंग में अच्छा है, एक हॉकी में बहुत अच्छा है। अलग अलग है ना। तो एक ही कंडीशन पे उसका टॉप डिसाइड करना, ये अच्छी बात है। तो हमारे सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव, हम खुद भी, कि 12th में नीट में IIT में स्कोर जो आ गया वो कौन है? नंबर 1। और बाकी के क्या है? आज वातावरण, यही वातावरण से शुरुआत होती है। तो एक बार पप्पू का रिजल्ट लगा, पप्पू का रिजल्ट लगा। पप्पू के पास पापा आए, पप्पू रिजल्ट क्या हुआ?
पप्पू हमारा स्मार्ट है, ऐसा नहीं है पप्पू। पप्पू पापा के पास गया, पापा के पास गया, पापा पापा रिजल्ट आ गया। हाँ हाँ बोलो। वो है ना डॉक्टर का बच्चा, वो पड़ोस के डॉक्टर फेल हो गया। अरे पप्पू तो तेरा रिजल्ट बता ना। वो वकील का बच्चा है ना, वो उधर रहते वो सामने, उनका बच्चा भी फेल हो गया। अरे पप्पू तेरा रिजल्ट बता। वो आर्किटेक्ट का बच्चा है ना, वो 2 गली के पास में रहता, वो भी फेल हो गया। अरे पप्पू तू तेरा रिजल्ट बताता नहीं। और डॉक्टर का बेटा फेल हो गया, वकील का बेटा फेल हो गया, आर्किटेक्ट का बेटा फेल हो गया, तुमको आइंस्टाइन हो, तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। क्या है ये, क्या है? माता पिता ही कंपेयर करते। क्या कंपेयर करते? देख 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 देख, वो कविता है ना, वो कितनी पढ़ाई करती, हमेशा फर्स्ट आती है, क्यों फेल हो गया तू? आपने बोला देख देख देख, वो कविता को देख देख के फेल हो गया। और शुरुआत कहाँ से होती है हमारी? कंपटीशन, कंपैरिजन। तो पहला क्या कारण है? कंपैरिजन। सी कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो एजुकेशन में, यहाँ पे हम कॉलेज में आते हैं, स्कूल में जाते हैं ना, हमारे माता पिता हमको आइडेंटिटी देते हमारे अंदर क्या है, और ना हमें कॉलेज में मिलती है, नहीं हम अपने आप को ऐसे एजुकेशन फील्ड में डालते हैं। माता पिता का भी दोष नहीं है, सोसाइटी किसका भी दोष नहीं है, हमारा खुद को हमें परखना चाहिए। क्या है हम? हमारी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, हमें पता नहीं रहता मैं अंदर कौन हूं, है क्या? पता है, इसलिए कंपेयर करते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस होता नहीं है, इसलिए स्ट्रेस आता है। उसको ऐसा है धड़ 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 धड़, उसको ऐसा है धड़ 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 धड़। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए कंपैरिजन है। तो ए क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन, यही एसोसिएशन है, क्या है? कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन क्या रहते? कंपटीशन में अव्वल आने के लिए कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एनिमल है, सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी के मनुष्य अंदर मनुष्य में है, लेकिन एनिमल जैसे है। स्क्रैप मेंटालिटी पता है आपको? स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप वेरी गुड। तो स्क्रैप मेंटालिटी क्या है? खेकड़ा है, खेकड़ा, खेकड़ा में डालो सबको, एक पैन में डालो, कुछ भी डब्बे में डालो, एक खेकड़ा ऊपर जाएगा, दूसरा खेकड़ा क्या करेगा? उसके टांग खींचेगा, जाने नहीं देते वो। तो हम भी क्या करते? क्या करते हम? एक दूसरे, क्योंकि प्रॉब्लम हम में नहीं है, हमारा रीति रिवाज ही है। किसको एक आना है ना, तो दूसरों को दूसरा आना पड़ेगा, तीसरों को तीसरा आना पड़ेगा। ऐसा है कि सारे एक आएंगे नहीं। सोसाइटी का नियम है, बेचारा क्या करेगा, उसको खींचना पड़ेगा तो वो अव्वल आएगा। तो ये हमारी क्या है? आज का ये ट्रूथ है, ये हमने बनाई है, हमारी सोसाइटी हमने ही बनाई है। तो इसलिए क्या होता है, ऐसे एसोसिएशन में रहेंगे कंटिन्यू तो क्या होगा? हमें लाइफ क्या है पता नहीं है, बस भागना है। कट थ्रोट कंपटीशन है, स्क्रैप मेंटालिटी, तो क्यों नहीं स्ट्रेस आएगा? आएगा ना। तो ये वातावरण का असर है। थर्ड क्या है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आप एग्री हैं इसमें? अनहेल्दी लाइफ। हमारे दादा होंगे, परदादा होंगे, कितने बजे उठते थे सवेरे? कितने बजे उठते थे? 4 बजे। कितने बजे उठते थे? 4 बजे। 4 बजे। आपकी मम्मी कितने बजे उठती है? 6 बजे। और आप कितने बजे उठते? 8 बजे। कितने? 5 बजे। ऐसा बहुत बंद, एकदम रेयर 0.01% होगा, बच्ची 5 बजे उठती है। कोई मिलेगा क्या? 2 बजे। हाँ, तो हमारा सोने का टाइम क्या रहता है? 2 बजे। रात के 2 बजे। रात में 2 बजे के दोपहर के 2 बजे? रात के 2 बजे। क्यों? है ना सबसे प्यारा हमारा मोबाइल, एक ही सहारा है ना। वो इतना फ्रेंड है हमारा कि हम उसके बगैर रह ही नहीं रह सकते। एक बार हाथ आ गया छुट्टा ही नहीं, वो इतना साथ देता है वो। हाँ, और इतनी खुशियां भी देता है ना।
क्या है? तो ये वजह है कि हम रात में सोते लेट है, जगते लेट, उल्टा नहीं होता। तो अनहेल्थी लाइफस्टाइल, तो ये हमारे ह्यूमन नेचर है। तो अलग अलग फोर्सेस है। आयुर्वेदा लाइफस्टाइल जो बताते हैं कि हमारा बॉडी ही ऐसी बनी है कि हमारे बॉडी में मॉर्निंग आवर्स में एक्सक्रीशन होना चाहिए। आज मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या है? इतने सारे मॉडर्न गैजेट्स है, डॉक्टर्स आ रहे, इन्वेस्टिगेशन है, दिन ब दिन हमने इन्फेक्शन वैक्सीन की वजह से हमने बीमारी को कंट्रोल किया है, लेकिन हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ऐसे बीमारी है। कौन से मल्टी फैक्टोरल डिसीज बोलते हैं उसके, डायबिटीज है, बीपी है। हर कोई घर ऐसा घर मिलेगा जिसमें डायबिटीज वाला पेशेंट नहीं है, थायराइड वाला पेशेंट नहीं, बीपी वाला पेशेंट हर घर में है ना? हाँ। क्यों? ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। तो ये क्या है? मॉर्निंग आवर्स में एक्सक्रीशन होना चाहिए। मॉर्निंग आवर्स में सत्व गुण रहता है, वहां पे हमने खुद को हम टाइम देते हैं, वहां पे बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। हम कनेक्ट करते हैं नेचर से, सृष्टि से कनेक्ट करते, अपने आप को, हमारी पहचान हमारी मिलती है, हम कौन है, हमें आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन लॉस ऑफ आइडेंटिटी है और सब बैकलॉग होता है, उठना होता है, हमारा टाइम टेबल सब रोज होता है ना, बैकलॉग ही रहता है ना हमारा। तो कैसे हम स्ट्रेस लेस रहित लाइफ जिए? तो ये सबसे बड़ा काज है। और एस क्या है? स्पिरिचुअल वैक्यूम। स्पिरिचुअल बने ऐसा नहीं है भगवान का मैंने तिलक लगाया बस भगवान का कर रही हूँ, मैंने कुछ प्रेयर्स करे भगवान का करे, ये हिंदू है ऐसा। स्पिरिचुअली मीन्स व्हाट इज स्पिरिट? स्पिरिट माने क्या है? लिविंग फोर्स। इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है। वो स्पिरिट जो है कॉन्शियसनेस, वो हमें जागरूक करते हैं कि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी देते हैं, वो कनेक्ट करते हैं पूरे सृष्टि चक्र से। तो वो है हमारा लिविंग फोर्स, स्पिरिट, हमारी रियल आइडेंटिटी। वो हम क्रिएट ही नहीं करते, पूरा क्या है? वैक्यूम है, जीरो है, गोल। इसलिए बहुत धड़ धड़ होता है, कंपैरिजन होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये है एस। और लास्ट में है सबसे बड़ा ई फॉर एक्सपेक्टेशन। तो स्ट्रेस, एक्चुअली स्ट्रेस क्या है? इट इज अ गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज स्ट्रेस? गैप बिटवीन रियलिटी ही हमें पता नहीं है। जो रियलिटी है वो अलग है और हम बहुत ही अलग दुनिया में, इतना बड़ा गैप है, इसलिए इतना स्ट्रेस है। तो ये सबसे बड़ा ये मेजर फैक्टर है। ये हमारी चालू हुआ, अभी एंड में हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं। तो हमारा ये स्ट्रेस, अभी थोड़े से अच्छे चेहरे दिख रहे, पहले तो क्या कौन आने वाला है, कौन बोलने वाला है, कितना पकाने वाला है, था ना थोड़ा टेंशन, है ना? तो ये स्ट्रेस का कारण था। तो अभी हमको कहाँ पहुंचना है? हमको स्माइल तक पहुंचना है, जाना है ना। अभी देखो अच्छे खिल रहे चेहरे, हाँ? तो ये स्माइल तक जाना है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? हमने देखा कॉज और अभी एंड ऑफ द सेमिनार हो गया। हमको ही ढूंढना है बीच का गैप। अभी देखा ना गैप, स्ट्रेस इज द गैप बिटवीन रियलिटी एंड स्ट्रेस। अब हो गया रियलिटी है ना? व्हाट इज स्ट्रेस? लिखा है कि नहीं? है ना? एग्री है ना? एग्री है, एग्री है। तो क्या है स्माइल? एस इज, मैं बाद में पूछूंगी कितने लाइव थे आप, लाइव सेमिनार में कितने लाइव थे? हाँ, एस इज सेल्फ केयर पर्सन। सेल्फ केयर। सेल्फ केयर माने प्रॉब्लम क्या है स्ट्रेस का? पर्सनालिटी के ऊपर ज्यादा। हमको क्यों कॉलेज जाना है, हमको क्यों मोटिवेशनल सेमिनार लेना है, क्यों ध्यान देना है, क्यों जिम जाना है, क्यों स्टडी करना है, क्यों करना है? पर्सनालिटी भाई, पर्सनालिटी। तो हमको पर्सनालिटी से ज्यादा फोकस, सब पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करते हैं ना, लेकिन पर्सनालिटी से ज्यादा कौन जरूरी है? पर्सन। हम दूसरे जो है खुद के ऊपर फोकस करो, सेल्फ। तो हमारा दिनचर्या हमने देखा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो हमारा क्या होता है? एक होता है खुद का एक पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम, सोशल टाइम।
ऐसा ट्रायंगल है, पिरामिड बोलते हैं उसको। तो बेसिकली हम ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए? खुद को, पर्सनल, फैमिली, फिर सोशल। तो पर्सनल, फैमिली, फैमिली का अर्थ है हमारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, उनको टाइम देना चाहिए क्योंकि वो हमें जानते हैं, वो डेवलपमेंट है। हम खुद को जितना रहना, हमारी माँ बहुत जानती है लेकिन हम उनको टाइम देते हैं? नहीं देते। उनके साथ टाइम देते, टाइम गवाते हैं? नहीं। और तीसरा होता है सोशल। सोशल जो हमें जानते ही नहीं लोग, कौन से सोशल मीडिया भी आता है उसमें। तो सोशल मीडिया पे कितना टाइम देते हैं? उल्टा हो गया अभी, सोशल टाइम, फैमिली थोड़ा सा है। क्यों? पैसे खत्म हो गए, मम्मी पप्पा थोड़ा सा प्रॉब्लेम आ गया, थोडं टेन्शन आलं ग, कोणाकडे जाणार? मम्मीकडे जाणार। टेन्शन यायच्या आधी नाही जायचं, टेन्शन आल्यावर जायचं। ठीक है, तो ये क्या है? फैमिली टाइम हमारा। फिर ऊपर का क्या है? सबसे छोटा, पर्सनल टाइम। क्यों मैं रोती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? एटलीस्ट डेली डायरी तो नहीं, वीकली डायरी, मंथली डायरी, 31 दिसंबर ईयरली डायरी तो मेंटेन करना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है मेरा। खुद को नहीं समझते हम, टाइम ही नहीं देते, सवेरे उठते नहीं, खुद के ऊपर टाइम नहीं देते। तो ये है उल्टा चक्र। तो ये क्या है कि हमारा सेल्फ केयर होना चाहिए। हमें स्माइल जाना है ना, तो जो पर्सनालिटी टू शिफ्ट फ्रॉम पर्सनालिटी टू पर्सन, शिफ्ट फ्रॉम पर्सनालिटी टू सेल्फ केयर, तभी स्माइल आएंगे। हमें पता होना चाहिए मैं कौन हूं, तभी। और खुद को प्रॉब्लम हम देखेंगे, मेरे में ये प्रॉब्लम है, हम सबको दिखाते हैं, इसके ये प्रॉब्लम, इसके ये प्रॉब्लम, इसके। मेरे दुख का कारण क्या है? मेरे पापा है, मला अलाउड नाही करत। किती बंधन आहे, बंधन आहेत ना, पोरांना बंधन, मुलींना बंधन नाहीये। चांगले मुलं आहेत तुम्ही, खूप चांगले मुलं आहेत। हमारे दुख का कारण मेरा फ्रेंड है, मेरे दुख का कारण मेरा पड़ोसी है। किसको 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 सबका दुख का कारण, सबके प्रॉब्लेम पता है। याचा हा प्रॉब्लेम बर का, तिच्याजवळ बसू नको, याचा हा प्रॉब्लेम आहे, त्यांच्याकडे जाऊ नको, त्यांच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम आहे। प्रॉब्लेम आपलेच माहिती नसतं, आपल्याला सगळ्यांची माहिती असतात। तो ये जरूरी है कि हमारे प्रॉब्लम हम नोटिस करें, हमारे प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करें, लेकिन ये छोड़ के सब कुछ होता है। सेकंड क्या है? माइंड, माइंड गेम। सबसे बड़ा कौन है? खिलाड़ी है। अभी देखा ना, स्ट्रेस का कारण क्या है? अनहेल्दी माइंड, अनहेल्दी माइंड, इसलिए अनहेल्दी स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्यों होता है पता है? 100% स्ट्रेस में से प्रॉब्लम है भाई। क्यों प्रॉब्लम है? 60% प्रॉब्लम ऐसे होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या नहीं करते? मेरे पास पेशेंट आए, मैं तो पीडियाट्रिशियन हूँ, माँ लोग आती है, एवढं टेंशन है, एवढं टेंशन है, काय झालं? मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा, उसका ऑटिज्म पता है, इररेस्लेस चाइल्ड रहता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, उसके दुनिया में रहता, सोशल उसको पता ही नहीं रहता, उसकी दुनिया में ज्यादा रहता है। तो इतना एक जगह नहीं स्थिर, हाइपर एक्टिव चाइल्ड था। मैं देख रही थी बहुत, इसलिए तो परेशान, बिचारी का परेशान होना स्वाभाविक है की नाही? ते मला समजतं, तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे, खूपच टेन्शन असेलच, असं बाळ वागवायचं म्हणून। अहो त्याचा प्रॉब्लेम नाहीये, मग कशाचा प्रॉब्लेम आहे? माझा एक मुलगा 7-8 वर्षाचा, त्याला कॅन्सर झाला। बापरे, खरंच प्रॉब्लेम आहे। नाही तो एक्सपायर झाला, हो असं वाटतं, दुःख वाटतं माणसाला। मला त्याचा काही प्रॉब्लेम नाहीये, त्याचं दुःख मी विसरले। मग कोणाचा प्रॉब्लेम? त्या जो पोरगा प्रॉब्लेमेटिक आहे, जिसको प्रॉब्लम है, उसका भी टेंशन नहीं। जिसको बड़ा टेंशन वाला कॉज था, उसका भी टेंशन नहीं। प्रॉब्लम क्या है? माझं एक अजून लहान बाळ आहे, 3च वर्षाचा है, मेरा 3 साल का बेटा है। मुझे टेंशन है कि वो चाइल्ड, हाइपर एक्टिव चाइल्ड भी, उसको प्रॉब्लम है, समझ लिया उसने, त्या मुलाला तर कॅन्सर नाही होणार ना? अरे But 60% ऑफ प्रॉब्लेम नसतातच। क्या है?
स्ट्रेस का कारण क्या है? घटना होने वाली ही नहीं है, उसका ही टेंशन रहता है ना। तो हमारा क्या है कारण स्ट्रेस का? जिसके बारे में सोचना वो है ही नहीं, होने वाला है ही नहीं, बस लेके बैठना, उसको बोल अनहेल्दी माइंड. विचार विचार विचार, कामच देत नाही त्या माइंडला चांगलं करायला. तो विचारच करणार आहे ना विचार. लगभग 30-40,000 माइंड में निगेटिव थॉट्स रहते हैं, पता. तो हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे, हमने चूज किया ये वर्ल्ड, वो निगेटिविटी से भरा पड़ा है. तो माइंड को वो स्टोरी आती है ना, काय म्हणतात त्याला थांबवलं तो काय शैतान असतो. तो कोण असतो? तो खाली मन शैतान का. हा, आम्ही मन म्हणतो त्याला. दिमाग मध्ये काय असतं? ब्रेन मध्ये काही नसतं. माइंड ना शैतान का घर है, उसको एंगेजमेंट 0 है. तो उसको पूरे निगेटिविटी अंदर जाएगी, सोचते ही रहेगा. एंगेजमेंट पॉजिटिव कुछ भी नहीं है. तो हमारे स्ट्रेस का 60% होने वाली ही नहीं घटना, उसके ऊपर विचार करते. बाकी 40% रहा. 40% में जो चीज मेरे पास मेरे हात में ही नहीं, उसके बारे में सोचना. माझे ना बायका म्हणतात माझा नवरा स्वभाव बदलणारच नाहीये, त्याचं टेन्शन घेऊन काय फायदा आहे. मेरी सास बदलने वाली आहे क्या? आता तुमचं उदाहरण कोणाचं? माझी बहीण, माझा भाऊ बदलणार है? अपने हाथ में है? नहीं है. फिर भी उसको तो 20% का आहे, 30% आपल्या हातातच नाही त्या गोष्टींचं टेन्शन घ्यायचं. एक दिवस हे बदलतील आणि मी एक दिवस सुखी होईल, बरोबर आहे ना. टार्गेट काय आहे? जर जॉब करणारे माझा बॉस एक दिवस बदलेल आणि मी बदलणार म्हणून मग त्या दिवशी मी सुखी होईल. ये है हमारा प्रॉब्लम. तो 30% क्या है? हमारे हाथ में नहीं है. बस 10%, 5 to 10% मेरे हाथ में रहता है. तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए. तो ये रियलिटी है. तो ये माइंड गेम है. माइंड कैसा फंसाता है हमें. तो मेजर कॉज क्या है? माइंड अगर हेल्दी रहे, आप सब एक्सेप्ट करोगे. सब अनसर्टनिटी लाइफ में है क्या नहीं है बताओ. धडधड होणार असतं, उद्या काय होणार माहितीच नाहीये. धडधड अनसर्टन. इफ यू एक्सेप्ट अनसर्टनिटी ऑफ लाइफ, then what is it? It is an adventure. Your life become adventurous. You accept the uncertainty, you accept the challenge. कैसे होगा? जब माइंड हेल्दी रहेगा, जब आप हेल्दी आप लाइफ रहेंगे, आपकी सवेरे जल्दी उठोगे, आपके खुद के ऊपर फोकस करेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, तो क्या होगा? हम अनसर्टेनिटी चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे. और अनसर्टेनिटी चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है? इट लीड्स टू फियर. इफ अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करो, इट बिकम एडवेंचरस. नॉट एक्सेप्ट, इट बिकम फियर. अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये हमारे हाथ में है. इसके लिए परिस्थिति आपके हाथ में है क्या? क्या है आपके हाथ में? मनस्थिति है. तो वो माइंड बहुत जरूरी है. और दूसरे का सक्सेस, आज ज्यादा प्रॉब्लेम क्या है स्ट्रेस का? काहीच नाही कारण. ते व्हॉट्सअप बघितलं की इतके स्टेटस येतात, याचं हे चाललंय त्याचं ते. तिकडे फिरायला गेले होते ते, आम्ही कुठे जातच नाही. याला हा अवॉर्ड मिळाला, मला मिळालंच नाही. उठला स्टेटस, रात्री झोपेपर्यंत स्टेटस, याचं काय चाललंय त्याचं काय चाललंय, धडधड. क्या है कि हम दूसरे का सक्सेस एक्सेप्ट नहीं करते. तो सक्सेस एक्सेप्ट नहीं करते तो उससे क्या होता है? इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द सक्सेस ऑफ अदर पर्सन, इट बिकम jealousy. And if you accept the success of the other person, it become inspiration. ती कविता आहे ना, बघ कोणाला बघायला पाहिजे? कवितेच्या मेहनतला, सक्सेसला नाही. किंवा ती तिच्यावर ती 100% कसं देते तर मी तिला बघायला नाही पाहिजे. मला मी तिच्यावर इन्स्पिरेशन घेऊन मी किती 100% केलं पाहिजे, माझ्यामध्ये किती 100% आहे माहीतच नाहीये. ती असेल चित्ता म्हणून ती पटकन फर्स्ट येते. मी काय आहे? मी अगर चुवा आहे, मी कासव आहे, तर माझे मी 100% कसे द्यायला पाहिजे हे माहिती पाहिजे. तरच मी तिला ऍक्सेप्ट का करेल. हाऊ विल आय
जेव्हा मला माहिती आहे मी टर्टल जे काही आहे ते, तेव्हा आपल्याला इफ वी एक्सेप्ट दूसरों का हम और आने देने वाले रहेंगे, दूसरे लोग आपसे जेलसी करने वाले रहेंगे, स्क्रैप मेंटेलिटी वाले रहेंगे, लेकिन उनको एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा? टॉलरेंस बढ़ेगा। लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? हेट्रेट बनोगे आप। हेट्रेट, दो ही प्रॉब्लम ज्यादा है, एक तो जेलसी और दूसरा हेट्रेट। जेलसी जळतो और पीछे रहता है गाड़ी के ऊपर, काय काय रहता है? जळू नका, ते जळायसाठी बरंच आहे, देखो मगर प्यार से। जलने वाले की क्या क्या रहता है बताओ तो? जलने वालों की दुआ। जलने वाले जलो मत, बराबरी करो। और काय काय इकडे ते वाचतच नाही वाटतं, गाड्या चालवत नाही, गाड्याच्या मागच्या पुढचं काही वाचतच नाही वाटतं। आमच्या मुली ना एकदम सिन्सिअर आहे। काय असतं मागे लिहिलेलं? जलो मगर प्यार करो। जलवासाठीच तर चालू आहे। आपल्या जीवनाचा उद्देश काय? डिग्री मिळवायची, पैसा मिळवायचा, असं करून दाखवायचं की सगळे लोक जळतील। नाव असंच होणार आहे। नाव म्हणजे काय? दुसऱ्याला जळवणं म्हणजे नाव। हे सगळे जळले का माझं नाव झालं, हेच लाईफचं मोटिव्ह। मग तो ये क्या है? जेलसी। दुसरं काय आहे? हेट्रेट। द्वेष इतका आहे, त्याला त्रास आहे, मग मला आनंद आहे। कॉम्पिटिटरला प्रॉब्लेम झाला, खूप छान वाटतं। एक काय ही कॉम्पिटेटिव्ह फील्ड आहे, तो पुढे गेला त्रास होतो, त्याला त्रास झाला आनंद। एकच आनंद आहे जीवनामध्ये। मी तो खाली गेला म्हणजे मी ऑटोमॅटिक वरती येईलच ना। स्क्रॅप मेंटॅलिटी आहे ना, मग बरोबर आहे, वरती येण्यातच आनंद आहे। वरती येणं कधी येईल? तो खाली गेला पाहिजे। आणि तो खाली कसा जाईल नाही जात, त्याच्यासाठीच ते आयुष्यभर सगळे खेळ करायचे। इट इज रियालिटी, दिस इज द रियालिटी ऑफ लाईफ। व्हॉट इज हे कशासाठी आहे सगळं? माइंड एक्सेप्टन्स नाहीये, कंट्रोल माइंड नाहीये, स्वतःची आयडेंटिटी नाहीये, म्हणून हा सगळा प्रॉब्लेम आहे। माइंड आणि आयडेंटिटी कव्हर केलं आपण, बरोबर आहे। दुसरं काय आहे? लर्निंग एटीट्यूड। ऐसा कौन है कॉलेज में सिर्फ पढ़ने के लिए आता है? सीखने के लिए आना चाहिए, सिर्फ सीखने के लिए आना चाहिए। हम क्यों सीखते पढ़ते? मार्क्स मिलना चाहिए, मार्क्स के बाद डिग्री मिलना चाहिए, डिग्री के बाद नौकरी मिलना चाहिए, नौकरी के बाद छोकरी मिलना चाहिए, है ना। तो ये हमारा टारगेट है। तो हमें बताया जाता है कि अल्टीमेटली क्या है? मनी इज बेटर दैन मनी, ये हमारा अल्टीमेटली पर्पस है। लेकिन ना मनी मिलता है, लेकिन वो मनी के साथ आनंद कहाँ खो जाता है पता ही नहीं रहता है। तो लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। जो कोई जीवन में हो रहा है वो मेरा है, प्रॉब्लम भी है मेरा है, सक्सेस भी मेरा है, फेलियर भी है मेरा है। लर्निंग एटीट्यूड जीरो है हमारा। तो हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, दुख भी आते, चैलेंज भी आते हैं, तो मेरा है। लाइफ कैसे चाहिए? ऐसा स्ट्रेट चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए। वो ईसीजी देखते हैं ना, मैं डॉक्टर इससे ज्यादा उदाहरण वो देती हूँ। ईसीजी कैसे रहता है? ईसीजी पता आहे ना, ते जाऊ दे, काही पता पिक्चर बघितल्यानंतर ते शेवटचा सीन असतो, नाही तर काहीतरी असा क्लायमॅक्स असतो, डॉक्टरकडे घेऊन जाता आयसीयू मध्ये अशी, आणि मग ती रेस खतम। माहितीये ईसीजी? डॉक्टर नसले तरी सगळ्यांना माहितीये काय जीवन म्हणजे, लाईफ म्हणजे असं 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 असं, आणि रेस आली म्हणजे संपलं, बरोबर है। तो लाइफ क्या है? नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर है, और स्ट्रेट होगा तो एंड है। लेकिन हमको लाइफ में क्या चाहिए? ऐसा ऐसा नहीं चाहिए, हमको स्ट्रेट चाहिए। लाइफ में अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, लेकिन ये लाइफ है भाई, अनसर्टेनिटी होंगी तभी लाइफ है। तो लाइफ है तो उसके साथ अनसर्टेनिटी रहेंगी। तो ये बहुत ही जरूरी है, और ये है हमारे एक्सपेक्टेशन। तो हमें लाइफ कैसा चाहिए? अरे पिक्चर पर देखने के लिए जाते, क्यों जाते पिक्चर देखने के लिए? पिक्चर में क्लायमॅक्स ने ऊपर फक्त आले, अशी होती फॅमिली होती, एक था राजा एक राणी, बस होगी खत्म कहानी। चलेगा क्या? एकदम हैप्पी चल रहा है, हैप्पी है, हैप्पी कौन जाएगा ऐसा पिक्चर देखने के लिए?
तो वो सीरियल वाले इतने सीरियल क्यों खींचते हैं? अच्छा कुछ चलता है, कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, तभी तो उनकी सीरियल बढ़ती है, तभी तो उनके सब मेंबर बढ़ते हैं की नाही देखणे वाले. तो दुसऱ्याचं लाईफ असं पाहिजे, मजा येतं, काहीतरी पाहिजेच ऐकायला. पाया खावर क्यों चलता है इधर उधर, एक पेपर न्यूज़पेपर चाहिए, काहीतरी रोज काहीतरी थ्रिलर पाहिजे. न्यूज़पेपर का क्यों इंतजार होता है? काय झालं? न्यूज पाहिजे ना. इसकं काय झालं, त्याचं काय झालं, त्याचं काय लाईव्ह आहे का नेटं? सगळ्याचं दुसऱ्याचं. आपली न्यूज नको व्हायला, आपलं न्यूज स्ट्रेट पाहिजे. आपले न्यूज नको व्हायला, दुसऱ्याची न्यूज पाहिजे. दुसऱ्याच्या न्यूज होता तर तुमच्या पण होतील ना, होतील ना. तो हे ऍक्सेप्टन्स आहे, ऍक्सेप्टन्स पाहिजे. एक्सपेक्टेशन पासून एक्सेप्टेंस, ये जर्नी है हमारी, तभी हम स्ट्रेस के साथ आनंदी रहेंगे. तो ये पता होना, स्ट्रेस इज द लाइफ, अनसर्टेनिटी इज लाइफ, ये है. लेकिन हमारा माइंड तो एक्सेप्ट नहीं करता है. फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम माइंड का है. तो स्ट्रेस का अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है? कंट्रोल माइंड, हेल्दी माइंड. तो ये हमारा पूरा सेमिनार. तो ये आज साइकोलॉजी है, सारा माइंड डिसऑर्डर. सबको अव्वल आना है, सब अच्छा चाहिए, लेकिन स्ट्रेस नहीं चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए. इसलिए माइंड क्या हो रहा है? बीमार हो रहा है. उसको कुछ सिखाया नहीं जाता है, ट्रेनिंग नहीं है माइंड को. जो सबसे जरूरी हमारा मास्टर ब्लास्टर है, सचिन तेंदुलकर रहता है ना, तो हमारा लाइफ का मास्टर ब्लास्टर है और माइंड. उसने चौके छक्के मारना चाहिए बिना ट्रेनिंग के. वो सचिन तेंदुलकर ने बिना प्रैक्टिस के वो हीरो आ गया. तो माइंड के ऊपर कितना वर्क करते आप? करते, लेकिन रिजल्ट अव्वल चाहिए. एफर्ट जीरो. एफर्ट मैंने पता ही नहीं है कौन है, माइंड है, उसके ऊपर वर्क क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ रिजल्ट चाहिए. एक्सपेक्टेशन, स्ट्रेस इज द गैप बिटवीन. तो हमको ये चाहिए. रियलिटी क्या है? माइंड कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग जीरो, पता ही नहीं है. वो उसको ट्रेन करना है, कैसा ट्रेन करना है, लेकिन रिजल्ट चाहिए. तो ये है आज. मॉर्टेलिटी है, मॉर्बिडिटी. तो मॉर्टेलिटी किसे कहते हैं? डेथ रेट. मॉर्बिडिटी बीमारी का रेट, डिसीज पर्सन का रेट. तो मॉर्टेलिटी में सबसे ज्यादा डेथ क्यों हो रहे? पहले होते थे ऐसा, प्लेग की साथ आती थी, बीमारियां ये होती थी. आज हमने बहुत तरक्की की है, बहुत एडवांस है हम, लेकिन आज डेथ रेट क्यों होते हैं? मैक्सिमम डेथ रेट एक्सीडेंटल डेथ रेट. एक्सीडेंट क्यों होते? माइंड कंट्रोल नहीं है. और ज्यादातर अल्कोहलिज्म. क्यों अल्कोहल लेते हैं लोग? डॉक्टर्स भी लेते हैं, जिनको पता है. सबके ऊपर, सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ. अल्कोहल के ऊपर नहीं लिखा होता है क्या? पता नहीं, अल्कोहल के ऊपर लिखा है. अभी किसको काय असं सांगितलं जातं का? नहीं, पता है. तो अल्कोहलिज्म की वजह से एक्सीडेंट और डेथ रेट, मॉर्टेलिटी. और एक तो मेंटल प्रॉब्लम है, और मेंटल प्रॉब्लम है इसलिए लेना पड़ता है. और फिर वो अनकंट्रोल जब होता है तो ऐसे कुछ हादसे होते हैं. तो ये है. और दूसरा मॉर्बिडिटी, बीमारी क्या है? ज्यादातर साइकोलॉजिकल डिसीज है ये. ज्यादातर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है? सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन. एंजाइटी मालूम है ना, डिप्रेशन मालूम है, सिजोफ्रेनिया मालूम नहीं है. सिजोफ्रेनिया मालूम नहीं. सिजोफ्रेनिया माने हमारी खुद की आयडेंटिटी लॉस रहती. मी कोण आहे? मी इंदिरा गांधी आहे. आपल्याला थोडं थोडं सिझोफ्रेनिया असतंच. स्वतःला समजतच नाही आपल्याला काय पाहिजे, कोण आहे आपण त्या वर्ल्ड मध्ये राहतो. आणि ते ऍबनॉर्मल सिव्हिअर झालं तर त्याला काय म्हणतात? सिझोफ्रेनिया. तो हे आज रियलिटी है. बायपोलर डिसऑर्डर. बायपोलर डिसऑर्डर में क्या, कभी एंजाइटी रहती, कभी डिप्रेशन रहता, कभी एंजाइटी रहती, कभी डिप्रेशन रहती. हमारा भी वही होता है ना, कभी एंजाइटी रहते, कभी एकदम एक्साइटेड रहते, मला आता असं करायचं, मला काहीच करायचंच नाहीये, आज मूडच नाहीये. त्याला बायपोलर डिसऑर्डर म्हणतात. त्याला म्हणतात आहे ना थोडा प्रॉब्लेम, सगळ्यांना आहे ना, सगळ्यांना आहे ना. हा, तर
जेव्हा एक्स्ट्रीम होतं ना त्याला बायपोलर डिसऑर्डर म्हणतात. म्हणजे आपण बायपोलर डिसऑर्डर मध्ये जाऊ शकतो जर माइंडवर आपण वर्क नहीं केलं तर. नेक्स्ट तिथून वर्क नहीं होते. लवकर लवकर. तो प्रॉब्लम ये सब है हमारा. तो ये हमारा बेसिक था अनकंट्रोल माइंड. तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लेम आता है पढ़ाई का. पता ही नहीं चॅलेंज आहे पढ़ाई अभ्यास तर करायचाच आहे. हेल्दी माइंड असं तो ऍक्सेप्ट करेल. नाहीतर पढ़ायचा म्हणजे स्ट्रेस स्टडीज आपण घेतो और मार्क्स कमी आले इज्जतचा सवाल आहे. आपल्याला मार्क्स तर काय घेऊन जाणार नाही. माझी इज्जत नाही राहिली. एक IIT का स्टूडेंट है, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसको 3rd ईयर में 2 मार्क्स कम पड़े. फर्स्ट रैंक के जगह 2nd रैंक आ गया. बेचारे ने सुसाइड कर ली. सुसाइड का कारण क्या है? इज्जत गई. तो इसके लिए इतने पढ़ाई करे. ऐसे कॉलेज में IIT के कॉलेज में एक बच्चे ने ऐसे सुसाइड किए तो 2 लड़के ऐसे बिंदास घूम रहे थे. उसके पास सर आए बोले वो 2 मार्क्स कम हुआ उसने सुसाइड कर दिया और गधे तुम 4 सब्जेक्ट टोटल फेल हो गए तुम पार्टी बना रहे. तो बोले प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कॉलेज में अंदर आने का हमारा काम है. कॉलेज से बाहर निकालना है कॉलेज वालों का प्रॉब्लम है. हम क्यों तो ये एक्सट्रीम है. एक बहुत ही टेन्शन लेने वाला. एक मार्क असं असतात ना बोला 1 मार्क कमी पडला जीवनामधलं किती. तो प्रॉब्लेम क्या है? इनसिक्युरिटी. अरे फेल गेलं ना नाव गेलं ना बरोबर आहे म्हणून टेन्शन घेतात. आणि बाकीचे इतके निर्लज्ज असतात त्यांना काहीच गरज नाही. पास व्हा नापास व्हा कॉलेजचा प्रॉब्लेम आहे. त्यांना कंटाळा आला किती 5वा आयटम 10वा आयटम किती आयटम करू शकतात मॅडम कॉलेजचे? त्या नियम असतात ना किती 10 आयटम. त्यांना प्रॉब्लेम आहे 10 आयटम झाले नाही झालं हाकलून देतील. कशाला टेंशन घ्यायचं? तो दोनों भी नॉर्मल नहीं है. बैलेंस होना चाहिए हमारा. तो ये है टेंशन. नेक्स्ट त्यामुळे काय होतं टेन्शन घेऊन घेऊन काय होतं काय करतात मुलं टेन्शन आल्यावर मला सांगा तर तुम्ही काय करता? मुली आमच्या सोजवळ असतात. मुलं काय काय करतात? टेन्शन स्ट्रेस एक्झामचं टेन्शन मार्क्सचं टेन्शन झोपून घेतो स्लीप. मग झोपायच्या गोळ्या घेता का? लेट उठायची सवय. सगळ्या मुलांना लेट उठायची. 12 वाजता उठता 11 वाजता. सज्जन मुलं आहेत. किती वाजता उठा बेटा? 7 वाजता. कॉलेज असतं सकाळी म्हणून नाही ट्युशन असते. ट्युशन नसली तर ट्युशन नसली सुट्ट्या लागल्यात किती वाजता उठशील? 7:30 नाही खोटं बोला. तुला फोन मम्मीला विचारते फोन. तो क्या है हम हैबिट्स लग जाती है हमारी. तो जैसे है हैबिट बहुत थोड़ी थोड़ी हैबिट ठीक है लेकिन बहुत एक्सट्रीम हैबिट्स ये टेंशन ले लेके क्या होता है हमारा स्वभाव बन जाता है. तो ये है सोशल ड्रिंकिंग की हॅबिट होती. अभी तो बिचारा ते झोपायचंच म्हणतात ते काही रिअल सांगत नाही. मॅक्झिमम प्रोफेशनल मेडिकल कॉलेजमध्ये काय करतात तुम्हीच सांगा. सज्जन मुलं आहे तुम्हाला माहिती नाही. सोसायटीमध्ये काय चालू आहे काहीच माहिती नाही ना. घेणं देणं नाही. मोठ्या मोठ्या जसं तुम्ही हायर एज्युकेशनला जाल स्ट्रेस बेअर नाही करत. एज्युकेशनलाच म्हणते अजून तर करिअरचं फॅमिलीचं टेन्शन अजून बाकी स्ट्रेस. आजकाल मुलंच ड्रिंकिंग करतात का बरं? एकतर सोसायटीमध्ये राहायचंय ना. आडाने ड्रिंक नाही केलं तर हा अनपढ आहे असंच आहे गावठी आहे बरोबर आहे. सो कॉल्ड आपल्या सोसायटीमध्ये राहायचं म्हणून ड्रिंक करतात. मॅक्झिमम मुलं ड्रिंक करतात. टेन्शन काय टेन्शन असतं मुलांना? फक्त अभ्यासाचंच ना. छोटंसं अभ्यासाचं टेन्शन पण बेअर नाही करत म्हणून ड्रिंकिंग चालू करतात आणि अल्टिमेटली जीवनामध्ये काय होऊन जातं हॅबिट. आणि नंतर काय होतं सोशल लॉस. रिलेशन मेंटेन नाही करत. रिलेशन में 0. डिग्री नोकरी छोकरी हे टार्गेट आहे. त्यासाठी एवढा गध्यासारखा अभ्यास करायचा. नोकरी मिळवायची. छोकरी मिळवल्यानंतर तिच्याशी रिलेशन 0 आहे. काय डायव्हर्स रेट किती माहिती आहे? नाही माहिती. खूप सज्जन आहे तुम्हाला काय निर्णय. अरे अल्टिमेटली शिकता का बरं पोरांनो? नोकरी मिळवण्यासाठी. नोकरी नंतर सांगा ना
यांना तर काय रेडी लग्न करायचंय, रेडीमेड नाहीये. असंच क्लासमध्ये टीचर विचारत काय विचारत होते, अरुण 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 तुला काय बनशील तू? म्हणजे मी काय बनते, कशासाठी आला? मी असं बनेल की असं माझ्याकडे एवढे गाड्या असतील, मेरे पास इतनी कार होंगी, उतना बँक बॅलन्स होगा. म्हणजे एका शब्दात सांग ना काय बनशील तू. बस आता हिला उठवलं, शिल्पा तू काय बनशील? अरुणशी लग्न. अरे किती स्मार्ट आहे, अरुणची बायको बनेल. सिम्पल आहे हे. असं आहे आमचं टार्गेट जीवनाचं काय आहे, तो विचार कधी मेहनत करेल. हे आम्ही स्मार्ट मुली. पण अल्टिमेटली एक काय, मेहनत करून चांगली बायको पाहिजे आणि मेहनत करून कमी मेहनत मधून चांगला नवरा पाहिजे. अल्टिमेटली एम काय, पण त्यांचे रिलेशन जमत नाही ना, डायव्होर्स होत आहेत. माहिती पाहिजे सगळ्यात जी ऍडव्हान्स कंट्री आहे लक्झबर्ग, त्याच्यामध्ये 88% डायव्होर्स रेट आहे. हे रियालिटी आहे. 88% नाही, शक्यच नाही. एकत्र जीवनामध्ये राहू शकत नाही. त्याच्यानंतर फ्रान्स, रशिया 55%, 58%, 67%. अमेरिकेचा पण रेट किती डायव्होर्सचा, 44%. सगळ्यात आपण इंडियामध्ये अव्वल आहेत. कशामध्ये? सगळ्यात रेट छोटा आहे, कमी आहे, 1% डायव्होर्स. का बरं? कारण की आपल्याला रिलेशन टिकवता येतात. का बरं रिलेशन टिकवतात? IQ जास्त चांगला आहे आपला. आपण IQ पेक्षा तुम्ही स्वतःला नका गर्व करू, हे आपलं कल्चर आहे. आपल्याला शिकवलं जातं. आपण अरेंज मॅरेज करतो, त्याच्यानंतर संस्कार असतात. शादी में क्या होता है, विवाह में संस्कार होता है, दो फैमिली का मिलन होता है. बताया जाता है कि ये अपना दैव के ऊपर होता है कि हा आई वडिलांनी हा नशिबात आहे. एक होता है ना कि कैसे समझे, कोई टेंशन आ गया तो क्या करना चाहिए, सब अलग अलग नुस्खे देते. एक ने बोला टेंशन आना था तो ये मोबाइल पकड़ना है, ऐसा उसके ऊपर जो रहता है ना पिक्चर, होम स्क्रीन नाही, होम स्क्रीन वो पिक्चर असतं ना आपण लावलेलं, प्रत्येकाने लावलेलं असतं वॉलपेपर. तो वॉलपेपर का फोटो देखना. वॉलपेपरवर कोण असतं, बायकोने नवऱ्याचा ठेवलेला असतो, नवऱ्याने बायकोचा ठेवलेला असतो ना. नसेल जाऊ द्या, तरी काढायचा गॅलरी मधून आणि बघायचं त्याच्याकडे. मैं अगर इसको बर्बाद कर सकता हूँ लाइफ में तो कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ. खत्म. सही है, रियालिटी है. अरे नाही ऍडजस्ट होत तरी भारतीय लोक ऍडजस्ट करता की नाही? आपण सोडून देतो का? नवऱ्याला नाही, सासूला सोडत नाही, नवऱ्याला कुठून सोडणार? आजकाल उलट आहे, सोडून देता. बस आई वडील पण म्हणतात बाजूला राहा, एकटे राहा, स्वतंत्र राहा, पण राहा बाबांचे चांगले. पण आता नाहीये ते, फॉरेन मध्ये नाहीये. पण आपलं कल्चर आहे आणि आपण पण आपलं एवढी कल्चर आपण गमावतोय, सो कॉल्ड मॉडर्नायझेशन. तर हे कुठे होतो आपण? सोशल इफेक्ट होत आहे. हे सगळे रियालिटी आहे जीवनामधले. हे तुम्ही आता मस्त एकदम हॅपी गो लाईफ चालू आहे, हे पुढचं लाईफ आहे तुमचं. त्यामुळे आता जर तुम्ही माइंड कंट्रोल नाही झालं तर हॅबिट्स, ऍडिक्शन आणि अल्टिमेटली तुमच्या जीवनामध्ये असं होणार आहे. हे सगळे आहे. म्हणून हा टॉपिक खूप महत्वाचा आहे. क्राईम कडे जातोय आपण, तर हा तुमचा टॉपिक आहे. तर माइंड कंट्रोल नसेल तर काय होईल, आपण दुसऱ्यांकडे बघू, डिस्ट्रॅक्ट. आपल्या जीवनाचा उद्देश काय, हा काय करतो, तो काय करतो, क्रिकेट काय, भारत पाकिस्तान काय, काय इकडे फोकस नाहीये ना, म्हणून इकडे तिकडे डायव्हर्ट होतं. माइंड कंट्रोल नसले तर स्ट्रेस येतं. रिलॅक्स व्हायला कुठे जायचं? रिलॅक्स होण्यासाठी काय काय बघता तुम्ही? काय काय बघता? इंस्टाग्राम. आम्ही स्नॅपचॅट बघतो है ना. मुली चांगल्या आहेत. मुलं काय बघता? थोडस काय काय अॅनिमेशन. मला सांगा रे, मला काय माहिती नाही काय असतं अॅनिमेशन. हा सगळंच एकच लाईक असते का? सगळे अॅनिमेशनच बघतात का? काय बघता? जे आहे ते सांग. रियालिटी चालू आहे, लाईव्ह. हा काय बघतो तू सांगू दे, काही प्रॉब्लेम नाही. काही प्रॉब्लेम नाही. रिलॅक्स होण्यासाठी जावं लागतं. जाता 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 सवय लागते आणि ते लाईफचा काय बनतो, आपला पार्ट बनतो. असं उपास करू शकतो आम्ही, निर्जल उपास करू शकतो. एक दिवस निर्जल करू शकतो, पण एक दिवस तर बिना फोनचा नाही राहू शकत. बिना व्हॉट्सअप, बिना ट्विटर, बिना इंस्टाग्राम, बिना
फेसबुक बिना स्नॅपचॅट त्या मुली. तो उपवास कोणी करून दाखवेल ना तो खरा तपस्वी. हॅबिट बनवून जाते. तर हे डिस्ट्रॅक्शन. आतमध्ये हॅपी नाही, काहीतरी आश्रय घेतो. आश्रय घेता घेता हॅबिट कॅरेक्टर बनतंय आणि मग सगळा प्रॉब्लेम होतोय. फॅमिली लाईफ लॉस, सोशल लाईफ लॉस, पर्सनल लाईफ. आपण एकटे बसूच शकत नाही कारण त्याला सवयच नाही ना ऑन माइंडला. बसल्यावर काय करणार आणि कुठे चाललं जातो आणि त्याची सवय लागून जाते. तर हे फार महत्वाचं आहे. काही सिरियस डिस्ट्रॅक्शन आहे. सिरियस डिस्ट्रॅक्शन आता बघितलं म्हणजे सिम्पल डिस्ट्रॅक्शन मग सिरियस झाली, हॅबिट झाली. आणि मग डेंजर. काय काय डेंजर बघा. ते म्हणते आम्हाला नाही मुलं होऊ शकतात. तुमचं डेंजर काय होऊ शकतं? लाईफ स्पॉइल होईल. वाईट सवय लागल्यावर माहीतच नाही जीवनाचा गोल काय, रिलॅक्सेशन काय असतं, कुठे कुठे जातो आणि ह्या गोष्टी होतात. सगळ्याचा प्रॉब्लेम फोकस पाहिजे की नाही. असा एकदम स्टडीला फोकस पाहिजे. स्टडीला फोकस करण्यासाठी माइंडला फोकस केलंय, माइंडवर वर्क केलंय नाही. तर सगळ्यात महत्वाचं हे बॅटल फॉर अवर माइंड. हा सगळ्यात महत्वाचा आहे. तर एक हातीसारखं माइंड आहे. त्याला बघा कंट्रोल केलाय त्याला. खाली बघा तो कोण बनलाय, काय झालंय त्याचं. तो बघा काय काय करतो, चित्र काढतोय. तो देवाच्या मंदिरामध्ये काय काय करतोय बघ, माहिती आहे ना, हाती. पण तोच हाती म्हणजे माइंड कंट्रोल नसला तर काय करेल तो, काय डेंजर होऊ शकतो. मॅड हॅपी काही करू शकतो. तर असं आपलं हे माइंड आहे. अल्टिमेटली स्ट्रेस काय आहे, गॅप बिटवीन. आणि हा गॅप कोणामुळे आहे, माइंडमुळे. कुठल्या माइंडमुळे, अनहेल्दी माइंडमुळे. आपण वर्क करतो का नाही, आपणच आपले प्रॉब्लेम सांगायचे, आपणच आपले सोल्युशन सांगायचे. तर हे आपलं आर्ट ऑफ, हे बघा हे आपण डिस्कस केलंय. तर आपल्याला एस्केप व्हायचंय का, एस्केप व्हायचंय ना या प्रॉब्लेम पासून. काय सोल्युशन आहे, ई फॉर एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन पासून कुठे जायला पाहिजे आपण, ऍक्सेप्टन्स. काय रियालिटी म्हणजेच काय, ऍक्सेप्टन्स. आणि सक्सेस म्हणजे काय, माझ्याकडे खूप पैसा आहे मी सक्सेसफुल, माझ्याकडे मोठी डिग्री आहे मी सक्सेसफुल आहे, मी सुंदर आहे हँडसम आहे म्हणजे सक्सेस आहे. सक्सेस माहिती पाहिजे. सक्सेस म्हणजे काय, समाधान. समाधान. एक मुलगा म्हटला, एक बाप म्हटला त्याला, पप्पू पप्पू असं काय दिवसभर टाइमपास करतो, मोबाईल खेळतो, जरा अभ्यास कर. अभ्यास करून काय डिग्री मिळेल, डिग्री म्हणून काय होईल, नोकरी मिळेल, नोकरी झाल्यानंतर काय तुला सगळ्या वस्तू आणेल, वस्तू आणल्यानंतर काय होईल, एसी लावेल, मग काय तुझं आरामदायी जीवन होईल. मग आता आराम करतो, समाधानी आहे मी, काय प्रॉब्लेम काय झालं ना. सक्सेस समाधान मध्ये आपल्याला वरती पण जायचंय आणि समाधानी पण राहायचं. आपल्याला पॅशनेट पण राहायचंय. पण पॅशन बरोबर काय होतं, खूप पैसा आल्यानंतर सॅटिस्फॅक्शन नाही होते. आपण नंतर बघणार आहे 2-3 स्लाइड नंतर. तर तिकडे पण जाऊन आपण जो आहे समाधानी कसं राहायचं ते आपण दुसऱ्या-तिसऱ्या स्लाइड मध्ये बघणार. तर सक्सेस म्हणजे फक्त मनी नाही, फेम नाहीये, त्याच्याबरोबर माइंड सक्सेस पाहिजे. आपलं काय पाहिजे, माइंड सक्सेस पाहिजे. तर हे आपली जर्नी काय आपल्याला शिकवलं जातं लहानपणी. बाबा बाबा दुसरीत गेला, फार त्रास होतो सकाळी उठायला. आता तुम्हाला त्रास होतो ना 7:30-8 ला उठायला, कॉलेज लवकर असताना. बरोबर आहे, रियालिटी आहे. आवडत नाही. लहान मुलांना कसं आवडेल, त्यांना तर 12 तास 10 तास कंपल्सरी झोप पाहिजे. त्याला उठवलं जातं, असं बुचकळलं जातं पाण्यात. तुम्हाला पण बुचकळलं असेल ना आई वडिलांनी, आठवतं ना. नर्सरी, ज्युनियर केजी, सिनियर केजी. आपल्याला शिकवलं असं मोठं ग्राउंड आहे, आनंदी होशील, तिकडे फ्रेंड मिळतील, आनंदी होशील. आणून काय मिळेल, कॉलेजमध्ये गेल्यावर मस्त फ्री लाईफ राहील, मुलं, कॅन्टीन. बरोबर आहे ना. डिग्री, मग नंतर डिग्री मिळेल, अभ्यास कर. डिग्री नंतर काय मिळेल, तुझी आयडेंटिटी होईल. नंतर मग तुला चांगली नोकरी मिळेल, छोकरी पण मिळेल. आनंदी होतो का आपण, नाही. तर आपण काय आहे, आनंदाच्या शोधात. लाईफ इट इज अ डेस्टिनेटी, हे आपण पॉइंटवर बघणार आहोत. तर डेस्टिनी काय आहे, हॅपीनेस. आपली डेस्टिनी नाहीये, तर जर्नी पाहिजे आपल्याला. तर आपल्याला आनंद हा आपण आपला, तर www.com चे मेंबर आहेत म्हणून सगळ्या जणांना स्ट्रेस आहे. तर www.com म्हणजे काय माहितीये का, सगळेजण माहितीये कोणाला हेल्प कराल, वर्ल्ड वाईड वेब.
नाही, आपलं www.com वेगळं आहे. सगळ्यांचं आहे आपलं, सगळ्यांचं. आपण सगळे www.com आहे. www.com इतकं का अभ्यास करतोय, घासतो राईट राईट राईट. सगळेजण राईट राईट आहे. असं कोणी आहे का तो राईट राईट नाही करत आहे? सगळ्यांना राईट राईट करतायत. कशासाठी राईट राईट करतायत? अल्टिमेटली वर्क आपल्याला काहीतरी वर्क पाहिजे, जॉब पाहिजे. असं कोणी आहे का राईट करतोय मला जॉब नाही पाहिजे असं आहे का कोणी? राईट 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 कशासाठी? वर्क कशासाठी करतोय? वेल्थ पैशासाठी ना. असं कोणी आहे का कामा 8 तास 12 तास पैसे काही नाही, सॅलरी काही दिली तरी चालेल असं आहे का कोणी? नाही ना. काय वर्क फॉर व्हॉट? वेल्थ पैसा कशासाठी पाहिजे? पैसा नुसता पैसा काय मला आनंद देणार आहे का? तर पैशाने काय पाहिजे आपल्याला? पैसा का कमवायचा? वर्क वेल्थ. आपल्याला वाटतं की मी पैशाने आनंद होईल, पण पैशाने आनंद होत नाही. तर आपण काय करतो? आपल्याला आनंदाची डेफिनेशन सांगितलेली आहे. एकतर नोकरीनंतर छोकरी, उमन. पुढचं काय आहे? उमन. कशाला बिचारे नोकरी, चांगली नोकरी पाहिजे, पॅकेज इतकं पाहिजे. का बरं? ती मुलगी येते कितीचं पॅकेज येते तर सुरुवात होते मुलींची बोलणी, बरोबर आहे ना, आई वडिलांची बोल. तर www.com राईट वर्क वेल्थ. कशासाठी? उमन. आणि उमन असं वाटलं की आता आनंदी होईल, आता सगळं झालं चांगलं. आनंद काही भेटत नाही. मग टेन्शननी कुठे जातो बिचारा? वाईन. ही फॅक्ट आहे, ही रियालिटी आहे. कुठे जातो? वाईन. का बरं माणसं बिचारे वाईन का घेतात? का बरं घेतात? ना वेल्थ सुख देत, वेल्थ कमवून ना वुमन सुख देत. म्हणून वाईन. म्हणून ते शेवटी काय होतं? वीप. बिचारे रडतायत, आपण पण रडतोय. तर हे आपण सगळे मेंबर आहोत ना www.com. हे रिझन आहे आपलं. आपण लवकर आता संपूया. तर www.com चे मेंबर म्हणजे सगळे स्ट्रेस अनहेल्दी स्ट्रेसचे मेंबर आहे. तर लाईफ काय? बर्थ आहे, डेथ. सी इज द चॉईस. सी म्हणजे काय? टर्ब्युलन्स आहे. आपण बघितलं ECG आहे ना, लाईफ म्हणजे ऍक्सेप्ट करायला शिका. तर अल्टिमेटली आपलं गोल आहे की टुडेज आपलं मॉडर्न एज्युकेशन काय देतं आपल्याला? लर्निंग. आपण शाळेत का जातो? कॉलेजला? अर्निंग नाही शिकलो तर लर्निंग करणार का? पण अर्निंग करणं प्रॉब्लेम नाहीये, पण त्याच्याबरोबर हॅव्हिंग पण पाहिजे. लर्निंग पाहिजे. मला काय मिळतं आहे, मला काय म्हणजे आज आपण मनुष्यापेक्षा मनीला महत्व देतो. वस्तूंचा उपयोग मनीसाठी पाहिजे. मनीचा उपयोग वस्तूंचा, माणसांचा उपयोग मनीसाठी नाही पाहिजे. आणि त्यामुळे आपलं लाईफ असं झालेलं आहे. काय आहे? मनी स्वीटर दॅन हनी. ना बाप बडा ना भैया सबसे बडा. हे आपलं टार्गेट आहे जीवनाचं. म्हणून एवढी स्ट्रेस आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींनी काय होत आहे? आपण काय करतोय? आपल्याला काय पाहिजे? आपल्याला आनंदी बनायचंय. एक्सपेक्टेशन आणि रियालिटी काय? मारुती सुझुकी पासून BMW जातो मी आनंदी होईल, हे आपलं टार्गेट आहे. एवढं म्हणून तो वर्क करतोय आपण, बरोबर आहे ना. आणि सॅमसंग पासून आपल्याला आयफोन पाहिजे, फास्ट ट्रॅक पासून ओमेगा घडी पाहिजे आपल्याला, आणि 1 BHK पासून बंगलो पाहिजे. हे आपलं फंडा बेसिकच राडा आहे आपला. म्हणून आपण सगळं www.com चे गोल फिरतोय. तर आपल्याला हे सगळ्यांनी झाल्यामुळे काय होत आहे? आपल्याला इगो काय होत आहे? स्वतःच्या आय. पहिला काय होता? मोस्ट डेंजरस 1 लेटर वर्ड काय? याच्यापासून आपण स्वतःच्याच याच्यामध्ये काय करतो? आयच्या मध्ये राहून काय होतं? इगो. क्या होता है? इगोचा प्रॉब्लेम मुळे इतका स्ट्रेस आहे. म्हणून रिलेशन हॅपी फॅमिली नाही होत. आपण घरच्या लोकांनाच ऍडजस्ट करत नाही, बाहेर ऑफिसमध्ये कॉलेजमध्ये कसं ऍडजस्ट करणार? तर हे आहे अप्रिसिएशन अजिबात नाही, नसते फ्लॅटरिंग. इतके व्हॉट्सअपवर एकमेकांना आधी होते का शुभेच्छा? दसरा आहे, इतक्या दसऱ्याच्या शुभेच्छा असतात, होतं का अगोदर? पण हे सगळं वरवरच आहे. रिअल आहे का कनेक्शन? एकमेकांबद्दल खूप जेलसी द्वेष आहे, फक्त वरवरच आहे. पण रिअल संबंध खराब झालेले आहेत आणि प्रिन्सिपल नाही आहेत लोकांच्या जीवनामध्ये. काय आहे? सिंपल लिव्हिंग, हाय थिंकिंग. ठीक आहे, हाय लिव्हिंग आवडतं तुम्हाला खायला?
पण हाय थिंकिंग, हाय लिव्हिंग पण पाहिजे. तर हे आपल्याला हायर गोल नाहीये. आपल्याला पर्सनॅलिटी महत्वाची, पर्सन महत्वाचा नाही. आपण या पर्सनॅलिटीसाठी आपण सगळं करतोय. एक्झामचा मार्क पण आपल्या पर्सनॅलिटी, आपल्या लोकांनी नाव आलं पाहिजे आपल्याला. तर अल्टिमेटली आपण इंडियन आहोत हे बघितलं आपण. आपल्यामध्ये काय, आपण स्मार्ट आहे. आपण कोणी वरुण's वाईफ बघितलं. आणि आपण खूप सारं सेव्हिंग करतो. पण सगळ्यात महत्वाचं, इंडिया कशासाठी फेमस आहे? कल्चरल, स्पिरिच्युअली. स्पिरिच्युअली म्हणजे हिंदू मुस्लिम नाही, स्पिरिट, लिव्हिंग फोर्स, सृष्टी. आपलं कनेक्शन काय आहे? आपली स्वतःची आयडेंटिटी. आपण स्वतःला वेळ देत नाहीये. तर हा महत्वाचा लॅकिंग फॅक्टर आहे. आणि म्हणून आपली चॉईस आहे. आता एवढं सगळं झाल्यानंतर आपली चॉईस आहे, आपल्याला कसं जीवन जगायचं. आज तुम्हाला सगळ्यांना बेसिक समजलं असेल. तर आपल्याला चॉईस आहे की आपण काय निवडायचंय, अँगर का पीस, हायड्रेट का लव. हे आपलं जीवन आपण घडवायचंय. म्हणून हे सगळं आहे. 2 मिनिटं तिथे व्हिडिओ म्हणून आहे. एक व्हिडिओ बघून आपण इथे कन्क्लूड वर येऊ की आपण काय शिकलो आज. त्याच्यात व्हिडिओ आहे बघ, पीपीटी मधून बाहेर जा. तर अल्टिमेटली 1 मिनिट, स्पिरिच्युअल विजडम पर्यंत आपल्याला यायचंय. तर अल्टिमेटली आपण स्वतःला वेळ दिला पाहिजे. आणि सोल्युशन जे मिळणार आहे, तर अल्टिमेटली आपल्याला असं आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी पाहिजे की जो आपल्याला गुरु असेल आपला, जो आपल्याला रियालिटी, एक्सपेक्टेशन पासून रियालिटी शिकवेल. आणि ते मिळतं आपल्याला स्पिरिच्युअल. आपले ग्रंथ देतात आपल्याला आणि रियालिटी देतात. हे आपल्याला फार महत्वाचं आहे. ठीक आहे, आमचा असा कोर्स आहे. तर एक स्कॅन आहे. तर तुम्हाला असे सेमिनार जर आवडले असतील तर तुम्ही परत असे सेमिनार अटेंड करण्यासाठी तुम्हाला एक फीडबॅक फॉर्म द्यायचा, नंबर द्यायचा आहे. किंवा इथे स्कॅनवर तुम्हाला बाहेर या ना पीपीटीच्या. 2 तुम्हाला स्कॅनर आहे. मुलींसाठी एक ग्रुप आहे SHGBचा, मुलांसाठी. तुम्ही तो जॉईन व्हा. घरी बसल्या बसल्या मोबाईलचा सदुपयोग करा. तुम्ही त्याच्यावर हे विजडम्स तुम्ही घेऊ शकता. आपला हा छोटी झलक होती हे सेमिनारची. तुम्ही रेग्युलर, आणि मी हे युथ सर्व्हिसेसचे काम करते. मी डॉक्टर आहे पण मी हे युथ सर्व्हिसेससाठी काम करते. आणि याच्यामध्ये मला सगळ्यात महत्वाचं सॅटिस्फॅक्शन. काय म्हटलं बेटा तू? मला समाधान. समाधान कशाने मिळतं? कॉन्ट्रीब्युशनने येतं. आपण जीवनात कोणाला तरी सेल्फलेस सर्व्हिस जेव्हा करू ना, तेव्हा समाधान मिळेल. नुसतं बसलाय मी समाधानी, त्याच्याने सेल्फलेस सर्व्हिस जेव्हा असेल, कॉन्ट्रीब्युशन असेल जीवनामध्ये. लाईफ इज ॲन आईस्क्रीम और कॅन्डल. आईस्क्रीम काय आहे? मेल्ट बिफोर, काय आहे? यूज बिफोर एन्जॉयमेंट. मेल्ट बिफोर, आईस्क्रीम पिघळायच्या अगोदर मला एन्जॉय करू दे. आणि ही पण कॅन्डल पण वितळते ना, पण ती काय करते? दुसऱ्याला एनलाइट अदर्स बिफोर इट मेल्ट. तर तुम्हाला आईस्क्रीम बनायचंय की कॅन्डल बनायचंय? तर कॉन्ट्रीब्युट करण्याशिवाय, कॉन्ट्रीब्युट जो कंट्रोल माइंड असेल, जो स्पिरिच्युअलिटी असेल, ज्याचं सृष्टीचे कनेक्शन असेल, तोच कॉन्ट्रीब्युट करेल. तेव्हाच तो समाधानी राहील. तेव्हाच तो स्ट्रेसलेस हॅपी लाईफ जगेल. तर हे बाहेर आहे ना तुम्ही, हा पूर्ण स्लाइडच्या पेन ड्राईव्हला. हा एक व्हिडिओ आहे फक्त स्ट्रेसचा. नाही, बाहेर व्हिडिओ. आपण फक्त 2 सेकंदाचा व्हिडिओ आहे. त्याच्यावरून आपल्याला कन्क्लूड करेल की आपण कुठे चाललोय. हाँ, नीचे वीडियोस फोल्डर। हाँ, तो उसमें एंगर है, देखो एंगर इफेक्ट लास्ट 4था वाला. हाँ, फास्ट फॉरवर्ड कर दो. हे आपलं जीवन आहे. एंगर, स्ट्रेसमुळे एंगर येतं ना. आता मुलांना मजा येईल व्हिडिओ बघायला. हे आपलं जीवन आहे. आपण मॉडर्न व्हायचंय आपल्याला. हे सगळं काय पाहिजे आपल्याला? BMW गाडी पाहिजे आपल्याला. स्टेटस आवाज नाही येत का? आवाज नाही आहे. ब्लूटूथ अटॅच नसेल ना? कुठे व्हॉल्यूम नाही? एवढा व्हॉल्यूम तरी आवाज येत नाही. ठीक आहे, दुसरा व्हिडिओ आहे शॉर्ट मध्ये. त्याच्याने दुसरा व्हिडिओ घे. आपल्याला आवाज नसला तरी कळेल आपली रियालिटी काय. दुसरा घे. दुसरा
ठीक आहे, दुसरा घे खालचा. स्ट्रेस नाही. हा स्ट्रेस नाही, व्हिडिओ आहे. व्हिडिओच्या फोल्डर मध्ये जा ना. हा फोल्डर नाही, व्हिडिओ फोल्डर नाही आहे हा. हा व्हिडिओ मध्ये बघ. हा स्ट्रेस आता खाली होता ना. हा अँगर हाच होता का? हो तेच चालेल ना. अल्टिमेटली सगळं मिळून सुद्धा आपण असं स्ट्रेस, टेन्शन, अँगर आणि अल्टिमेटली आपलं लाईफ असं बनतंय. You're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. I'm sorry. Why did I answer? दिस इज रियालिटी ऑफ लाईफ. आपल्याला दुसऱ्यांना जळवायचंय, आपल्याला दाखवायचंय काय आहे, आपला बदला घ्यायचा आहे. बरोबर आहे. तर हे एज्युकेशन आहे. आपण एवढे डिग्री, एवढी मेहनत करतो, हे आपल्याला कॉलेजमध्ये, शाळेमध्ये शिकवलं जातं. नेक्स्ट एक व्हिडिओ बघा. तर त्याच्यामुळे किती स्ट्रेस, कुठे आता स्ट्रेस हँडल नाही करणार ना तुम्ही, तर तुमचं काय पिक्चर होईल जीवनामधलं. खत्म. आपला कंट्रोल इथे नाहीये, दुसऱ्यावर राग कुठपर्यंत जाऊ शकतो. तर हे आपलं लाईफ बनलेलं आहे. आपण नाही कंट्रोल करू शकत. फक्त स्कॅन दाखवायचं. खूप सारे व्हिडिओ आहेत ते, पण अल्टिमेटली मेसेज हाच आहे, आता स्ट्रेस नाही कंट्रोल करणार, आपली अशी पर्सनॅलिटी बनणार आहे. तर हे स्कॅन आहे व्हॉइस साठी, तुम्ही जॉईन होऊ शकता. मोबाईल आहे ना, व्हॉइस साठी आणि गर्ल्स साठी आहे. तर खूप सिंपल अँगर मॅनेजमेंट, माइंड मॅनेजमेंट, स्ट्रेसचे बरेच सारे आहे. ते ऑनलाईन पण तुम्ही घेऊ शकता आणि ऑफलाईन पण आहे. आणि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ युथ सर्व्हिस. त्यासाठी मी काम करते. सर गर्ल्सचं पण दाखवा. आणि तुम्हाला काही फीडबॅक फॉर्म्स येतील, ते फॉर्म्स पर्स ते फक्त भरून द्या की तुम्हाला आज काय चांगलं वाटलं, तुम्ही काय शिकलात. मलाही कळायला पाहिजे ना, काय शिकलात तुम्ही आज. फॉर्म आहेत त्याच्यात. बॉईज कुठे गेले? बॉईज
तर 1 मिनिट लागेल फक्त फॉर्म भरायला. मलाही समजलं पाहिजे तुमचं सॅटिस्फॅक्शन कुठे होतं. सॅटिस्फॅक्शन बोले. एक विचारू का प्रश्न विचारू. एकदम लाईव्ह होतात का तुम्ही. लाईव्ह होता. ठीक आहे. कॉजचं काय लॉंग फॉर्म. स्ट्रेस. CAUSE. आता बघा मुली उत्तर देता. मुलं कुठे आहेत. कंपॅरिझन. वाव. काय नाव तुझं. हेतल इंगळे. साठी जोरदार टाळ्या. आणि स्माइलचा लॉंग फॉर्म कोण सांगेल मला. स्माइल. कॉज बघितलं. सोल्युशन काय. हाँ पूर्ण. हाँ आप कुछ नहीं बताएंगे. स्माइल का कुछ तो बताओ. आपको स्माइल अच्छी नहीं लगती तो स्माइल का SM सेल्फ केयर. वेरी गुड. M माइंड. I आयडेंटिटी. अरे मुलं काहीच उत्तर देत नाही. माझे मुलं लिहितात फीडबॅक फॉर्म. स्माइलचं काहीतरी सांगा ना. SMILE काहीतरी सांगा ना. L फॉर लव नाहीये. L फॉर लर्निंग ऍटिट्यूड. अजून E फॉर सोपं आहे. अरे तुम्ही नका उत्तर देऊ. आमचे पोरं होते का कुठे चाललं होतं माइंड त्यांचं काय माहिती. होतात का तुम्ही. स्माइलचा I काय आहे. आयडेंटिटी माहिती नाहीये म्हणून गोल गोल ते असं अपलोडिंग होतं ना. अजून अपलोडिंग गोलच चालू आहे. I फॉर आयडेंटिटी. ठीक आहे. आणि www.com हे तर सगळ्यांना आलं पाहिजे. www काय आहे. राईट वर्क. आपली लाईफची स्टोरी आहे. काही पाठ करायची गरज नाही आहे ना. हा है ना. Thank you all of you for your wonderful participation. Hope you must have gained some knowledge and you have definitely improved yourself for your stress. Thank you so much, ma'am. It was very wonderful and inspiring session, and it was really helpful for us. And in our day-to-day life, we'll just follow this. Thank you. फिनिश करना है. फिनिश करना है. हाँ काय झालं.